संसद रे पास होइथिबा बिल एवं आईन रे परिणत होइथिबा विकसित भारत ग्यारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बीबीजी रामजी ए मिशन संपर्क में आपमानकर पाखरे आलोकपात करने मुझे चाहूँगी। यशस्वी प्रधानमंत्री एकमात्र लक्ष्य ताहा होची 2047 सुधा भारत वर्ष को विकसित राष्ट्र में विकसित भारत गठन करने आईन नामकरण ही विकसित भारत लक्ष्य को एथिरे जोड़ा जाए। यार मुख्य उद्देश्य होची महात्मा गांधी ग्राम्य स्वरोजगार लक्ष्य को वास्तव में किभली भाव में हासिल करा जाई पारिबो। केवल तांकर नाम को व्यवहार करी कौन राजनैतिक फायदा उठेबा यही आईन बा ये मिशन रो आद्य लक्ष्य नुहे। ए आईन हवा परठारु विरुद्ध रे विरोधी दल माने नाना प्रकार अपप्रचार करी चली। ये संसद भवन भितर एवं संसद भवन बाहर यह कृषक विरोधी एवं गरीब विरोधी बोली से दर्शाउछन्ति। किंतु प्रधानमंत्री विकसित भारत 2047 परिकल्पना रे कृषक एवं श्रमिक मानकर अधिकार जपरी सुरक्षित रही पारिबो से दिगरे ये आईन रे व्यापक भाव में व्यवस्था करा जायछि। तेणु तथ्य सम्मिलित उपस्थापना जरिया यही अपप्रचार को एक जो सृष्टि होता जो भ्रांति ताकू दूर करवा एवं से आपण सहित आज ये प्रेस मीट आलोचना निश्चित भाव में मु जरूरी मन करी आपण सामना को आसी। जो भारत रे कृषक आ गरीब लोक मानू किभली भाव में रोजगार तांकर वृद्धि हेबो एवं से विभिन्न समय रे स्वाधीनता पूर्व एवं स्वाधीनता परे मध्य तांको पाई रोजगार केमती बढ़िबो और से स्वतंत्र व्यवस्था करवा यार गोटे बहुत बड़ इतिहास अच्छी। 1876 रु 1878 मध्य भारतर होइतिबा दुर्भिक्ष एवं ता परवर्ती पर्यायर इंग्रेज सरकार एक योजना कार्यकारी करने 1880 रे एक फेमिन बा दुर्भिक्ष कोड प्रस्तुत करथिले। किंतु एथिरे लोकंकर सहायता देवाई काम बाध्यतामूलक थिला। काम पाइबा लोकंकर किंतु कौन अधिकार मध्य नथिला। स्वाधीनता पर संविधान धारा 41 अनुसार राष्ट्र आर्थिक संबल को देखी लोकंकु काम जोगैबा एक नैतिक दायित्व बोली प्रथम केंद्र सरकार तरफ से निष्पत्ति लिया जाइथिला। किंतु यह कार्यकारी करने दायित्व मध्य केंद्र सरकार राज्य सरकार मानक ऊपर दायित्व न्यस्त प्रदान करथिले। परवर्ती पर्यायर 1960 रे रूरल मैन पावर प्रोग्राम एवं 1971 रे क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट आदि आरंभ होइतिला। तेबे काम जदि थाए जदि काम थिबो ताहले समानंकु बा लोक मानकु ये काम जोगे दिया जिवो। काम जदि नाही ताले जोगे दिया जिवो नाही। जदिओ आवश्यकता बा जरूरी मन हेला परे मध्य लोकंकर पाई काम आदौ सृष्टि करा जाउ नथिला। पर लोक माने केमती नियमित भाव में रेगुलारली काम पाइबे आर्थिक रोजगार बढ़िबो ये कथा को प्राधान्य आदौ दिया जाउ नथिला। एवं प्रशासनिक कार्यान्वयन रे विफलता जोगु मध्य यह अनेक समय रे असफलता मध्य होइतिला। एवं परवर्ती पर्यायर 1977 रे महाराष्ट्र रे एक उत्तम एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ईजीएस ये मध्य महाराष्ट्र सरकार ताकू आरंभ करथिले। विशेष करके मरुड़ी समय लोकों कामर
ଏହା ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିକରି କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ତାହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମଡେଲ ଆଧାରରେ ଦେଶରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା, ଯଥା NREP, RLEGP, JRY, EAS, SGRYE ଏବଂ NFFWP ପରି ଅନେକ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭାରତବର୍ଷରେ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ବିଫଳତା ହିଁ ବେଶୀ ଦେଖାଉଥିଲା। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନତା, ଦୁର୍ବଳ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଅସଫଳ ହିଁ ହେଉଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗରିବ ଆଉ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରାଇବାରେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଏବଂ 2005 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ NREGA କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ NREGAର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନାମ ଅଛି। ଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରିକରି ସାରା ଦେଶରେ NREGA ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମ ଦେଶରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ 2005 ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ବର୍ଷ ପରେ 2009ରେ ଏହାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ NREGA ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର NREGAକୁ MGNREGA ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ NREGA ଭାବରେ ନାମିତ ତ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ତାର ମୌଳିକ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ବଦଳିବା କଥା, ଯେମିତି ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନାମ ଯୋଡ଼ାଗଲା ପରେ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଢାଞ୍ଚାର ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମକୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି କିଭଳି ଭାବରେ ଗତ UPA ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ସେ ହାସଲ କରିବେ ତାକୁ ଆଧାର କରିକରି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା। ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ଯୋଜନା। ଏଣୁ ସ୍ଥାୟୀ ଆସେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରତି ପରିବାର ପିଛା 100 ଦିନର କାମ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଆଉଟକମ୍ ଦେଖିବା ତା ବାସ୍ତବିକ, ତେବେ 2021ରୁ 2025 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହାରାହାରି ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ମାତ୍ର 50 ଦିନ ହିଁ ହୋଇଛି 100 ଦିନ ଜାଗାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 50%। ଆଉ କାମ ନ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ନଗଣ୍ୟ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍କାମର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ଥିବେ। ତଦାରଖ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଛିଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏହି ସ୍କାମ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ UPA ସରକାର ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ତାର ବିଫଳତା, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅପବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏହା ପ୍ରକୃତ କର୍ମ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ଏବଂ ତାହାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିନଥିଲା। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ବି ରଖାଯାଇପାରେ, ସେଥିରେ ବିହାର ଯଦି କଥା ଆସିବ ତାହେଲେ 2006ରୁ 11 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମୟରେ ବିହାରରେ ପ୍ରାୟ 6000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମିଛ ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍, ଭୂତ ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅନିୟମିତତା ଆଦି ଘଟାଇ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 2011ରେ ଫେକ୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ, ମିଛ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି, ଫଲ୍ସ ପରଚେଜ୍ ବିଲ୍ ଆଦି ସବୁ କରାଯାଇ ପାଖାପାଖି 10,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। 2012 ମସିହାରେ
କିଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ରୋଗୀ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍କାମ୍ ହେଇଥିଲା। ମୋଷ୍ଟର ରୋଡ଼ରେ ମିଛ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ରାସ୍ତା କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିଛି ରାସ୍ତା କାମ ଆଦୌ ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହିସାବ କରାଗଲା ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଅର୍ଥକୁ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ 2012 ମସିହାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେ 2021ରୁ 2025ରେ MGNREGA ପରିବାର ପିଛା ହାରାହାରି କର୍ମ ଦିବସ ବର୍ଷକୁ ଯେଉଁଠି 100 ଦିନ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମାତ୍ର 50 ଦିନ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଭରେଜରେ ଆସୁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 50 ଦିନ କାମ ଆଦୌ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 50 ଦିନ କାମ ଦେବା, 50 ଦିନ କାମ ଦେଇ ନ ପାରିବା, ତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେ ଦୁର୍ବଳ ଯୋଜନା, ଅସଂଗଠିତ ବା ଅନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଜନା ଆଦୌ ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଦୌ ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ୟା, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବ, ଚାଷ କାମ ସମୟରେ NREGAକୁ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ ଛୁଟି ବା ଗ୍ୟାପ୍ ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କାମ କେଉଁ ସମୟରେ କରାଯିବ ତାକୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇକରି କାମ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ହେବାର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାରଣ ବନିଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ଡିମାଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ 2020 ପରଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖିବା ଏବଂ କେତେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ହିସାବ କରିବା, ତେବେ କାମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମାତ୍ର 14%। 2025ରେ ଗତ ବର୍ଷ 2025ରେ 5.78 କୋଟି ପରିବାର ପାଇଁ 85,334 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି 18ଟି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ତେବେ ଏ ସମ୍ବଳ 6.64 କୋଟି ପରିବାରକୁ ଇଏ ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଏହାର ଅର୍ଥ 1.22 କୋଟି ପରିବାର ଲୋକମାନେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ସେଇ ଆଭରେଜରେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଅପାରଗତା, ଯୋଜନାର ଢାଞ୍ଚାଗତ ଦୁର୍ବଳତା, ଠକେଇ ଓ ବାଟମାରଣା। ସେହିପରି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଫଳତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 2021ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ ତାହେଲେ ମାତ୍ର 41 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ ବା ଭତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ବିଫଳତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳତା ମନିଟରିଂ, ଡିଜିଟାଲ ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଫର୍ମାଲିଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବହାର ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମାନୁଆଲ ମୋଷ୍ଟର ରୁଲ୍, ଉପସ୍ଥାପନାର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାର ଅସମର୍ଥ ହେବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏସବୁ ଅନିୟମିତତା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଯୋଜନାରେ ଏସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବାରୁ ଫେକ୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼, ଘୋଷ୍ଟ ବେନିଫିସିଆରୀ, ମୋଷ୍ଟର ରୁଲ୍ରେ ଚଞ୍ଚକତା, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଜମା ନ ହୋଇଥିବା କାମକୁ କାମ ଆକାରରେ ଦେଖାଇବା, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତା ଭିତରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ଯଦି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା VBG ରାମଜୀ ଉପରେ, ଇଏ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର ରୋଜଗାର ଏଣ୍ଡ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଇଏ ନାମରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ MGNREGA ବିଫଳତା ହେଲା, ଏ ବିଫଳତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ସେ VBG ରାମଜୀ ଏହାକୁ ନୂଆ ଆଇନ ଆଜି ପ୍ରଣୟନ କରିକି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ନାମରେ ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରି ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତା ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ହଟାଯାଇପାରିବ, ଏହା ହେଉଛି ଇଏ VBG ରାମଜୀର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଏ ଆଇନର ନାଁରେ ମଧ୍ୟ
विकसित भारत विभि विकसित भारत रही एथिरे गांधीजींकर जो स्वप्न थिला तांकर जो मिशन थिला ग्राम स्वराज्यर स्वप्न ताकू प्रकृत अर्थ में कार्यकारी करने आईन भितर ये विविधि रामजी संपूर्ण व्यवस्था करा जायछि। केवल गांधीजी ना को व्यवहार कर पॉलिटिकल माइलेज नवा ये विविधि रामजी कौन उद्देश्य आदौ नहीं। ये बिल लोकसभा 2025 डिसेम्बर 16 तारीख में आगत होता एवं डिसेम्बर 18 यह पास है। डिसेम्बर 18 राज्यसभा यह पास है एवं डिसेम्बर 21 महामहिम राष्ट्रपति अनुमोदन पाई यह आईन में आज परिणत होकर कार्यकारी होगापी जाऊँगी। ये आईन संपूर्ण फ्रेमवर्क 2047 लक्ष्य जो आम रखी विकसित भारत से लक्ष्य को आधार करके संपूर्ण भाव में यह प्रस्तुत करा एथिरे कर्म नियुक्तिर अवधि को जहाँ पूर्वर 100 दिन थिला ताकू 125 दिन को वृद्धि करा अर्थात ग्रामांचल गोटे परिवार वर्तमान अति कम 100 दिन बदल 125 दिन कर्म नियुक्ति पाइबा से हकदार एवं यह पूर्व ग्यारंटी ठारू यह 25% अधिक एवं यह एक आईनगत अधिकार इट इज ए स्टैंडर्ड स्टैट्यूटरी एंटाइटलमेंट। यही आईन उद्देश्य होची ग्रामांचल कर्म नियुक्ति व्यवस्थार किभली भाव में ताहार आधुनिक पूर्व आईन रे थिबा बहुदिन दुर्बलता को दूर कर एवं यह द्वारा गोटे दीर्घस्थायी भाव में आसेट तैयारी करा जाई पारिबो एवं जो ग्रामांचल जो विभिन्न प्रकार उत्पादक वृद्धि होबार जो गोटे संकेत मिलूँ ताकू वृद्धि कर संपूर्ण ये सहायक हो पार लोकों डिमांड मुताबक जहाँ लेबर बजेट पूर्व अनिश्चित अपन एंडेड थिला ताकू परिवर्तन करा जाए एथिरे राज्य मानक दायित्व हस्तांतर करा जायछि। प्रत्येक राज्य को ए बाबद दायित्व प्रदान करा जायछि। उत्तर पूर्व और हिमालय पाददेश राज्यगुड़िक 90:10 अर्थात 90-10 अनुपात अर्थात केंद्र सरकार 90% खर्च करेंगे बा देवे एवं यही राज्यगुड़िक 10% केवल देवे जो गुड़िक हिमालय पाददेश अच्छा। केंद्र शासित अंचल केंद्र सरकार एथिरे 100% बजेट रे व्यवस्था करेंगे एवं अन्य जो राज्यगुड़िक बाकी रहिला सेथिरे आपंकर केंद्र सरकार 60% देवे राज्य सरकार 40% खर्च बहन करेंगे। यह द्वारा खर्चर परिमाण को निर्दिष्ट भाव में बजेटिंग करा जाई पारिबो कार्यान्वयन रे श्रृंखला आसिबो एवं एथिरे संपूर्ण भाव में दायित्वबद्धता वृद्धि पाइब केंद्र और राज्य मध्य यह समन्वय रक्षा कर 260 प्रकार छोट बड़ काम को स्ट्रीमलाइन करा जाए 4टी प्रमुख क्षेत्र में कर्म नियुक्ति उपर केंद्र सरकार या गुरुत्वारोप कर 4टी क्षेत्र है। प्रथम है जल सुरक्षा बा वाटर सिक्यूरिटी, द्वितीय ग्रामांचल भित्तिभूमि बा रूराल इंफ्रास्ट्रक्चर, तृतीय जीविका आसेट्स बा लाइवलीहुड आसेट्स एवं जलवायु सुरक्षा बा क्लाइमेट प्रोटेक्शन। कृषक मान स्वार्थ को दृष्टि रखी चाष समय एवं जितेबले अमल समय चाष काम जितेबले चली एवं अमल काम जितेबले चली से समय आईनगत भाव में ये काम संपूर्ण भाव में बंद रहा। वर्ष को 60 दिन रखा जाइए अर्थात यही समय कहीं मिछरे काम होली देखाई ठकिकी केवे काम करने ना बिल कर ना। यह द्वारा कृषि क्षेत्र में श्रमिकर अभाव समस्या ये दूर हम एवं अଯଥା मजूरी बढ़िया ये समस्या बंद हम दूर हम। ये आईन में मॉनिटरिंग टेक्नोलोजी व्यापक व्यवहार गुरुत्व प्रकाश कर एआई भित्तिक फ्रॉड डिटेक्शन जीपीएस किंबा मोबाइल ट्रैकिंग सप्ताह को थरे तथ्य प्रकाश ये बाध्यतामूलक एवं द्विवार्षिक सोशल ऑडिटर संपूर्ण भाव में एथिरे व्यवस्था करा जायछि। यह सहित केंद्र राज्यर स्टीयरिंग कमिटी गुड़िक नियमित भाव में तदारख करेंगे और आवश्यक स्थले
ସଂଶୋଧନମୂଳକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଦେବେ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସମୟ ଭିତ୍ତିକ କରାଯାଇଛି। କାମ ମାଗିବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏଥିରେ କାମ ଦିଆଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କାମ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ବା ଦାବି କରିବେ। ଏଥିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନାମ ନଥିବାରୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ଅଯଥାରେ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଇନରେ ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଛି ଏହା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ନୀତିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନାମକୁ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଏଥିରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସମୃଦ୍ଧ ଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି, ଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଆସେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଫଳପ୍ରସୂ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଇନ ଯାହାକି ଲାଗୁ କରାଯାଇ ଆସୁଥିଲା, ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇକରି ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। MGNREGAରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାର ଡିଜାଇନ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏହା ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଆଇନରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନୂତନ ଆଇନରେ ଦୂର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଯୁକ୍ତିର ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଉତ୍ତରଦାୟିତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।